हेलो केम छो मजा में छो घरे छो सेफ छो ओके चलो तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक टॉपिक मारी ध्यान में रही गयेलो एटले आजे आपणे बीजो एक नानो लेक्चर आज राखी दईए छे लेक्चर नंबर 12 कि जे टॉपिक मारी ध्यान में रही गयेलो ते हतो प्रक्रियानी आणविकता मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली सिलेबस में छे पण कंटिन्यू दाखला कराववामां आ एक टॉपिक थोड़ो ध्यान में रही गयेलो अने इम्पोर्टंट टॉपिक छे शॉर्ट क्वेश्चन माटे एमसीक्यू माटे खूब इम्पोर्टंट टॉपिक है प्रक्रियानी आणविकता रासायनिक प्रक्रियानी आणविकता। तो पहला तो आणविकता विषे तमे आटली बाबतों ने बराबर ध्यान थी जाणी लो कि रासायनिक प्रक्रिया में जे आ आणविकता शब्द है शू छे आणविकता तेनी बात करीए छे बट आ आणविकता मात्र ने मात्र प्रारंभिक प्रक्रिया माटे ज रजू करी शकाय छे। आणविकतानो अर्थ मात्र ने मात्र प्रारंभिक प्रक्रिया माटे ज छे, एलिमेंटरी रिएक्शन माटे ज छे। एटले शुं प्रारंभिक प्रक्रिया एटले शुं जे प्रक्रिया एक कज तबक्कामां थती होय। जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती होय तेवी प्रक्रियाओने आपणे प्रारंभिक प्रक्रिया बोलीशुं अने प्रारंभिक प्रक्रियाओ माटे ज आपणे आ आणविकताने रजू करी शकीए छे। आणविकतानो मतलब मात्र ने मात्र केवी प्रक्रियाओ माटे छे? प्रारंभिक प्रक्रियाओ माटे। प्रारंभिक प्रक्रियाओ एटले शुं तो कि जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती होय अने आवी प्रक्रियाओ माटे प्रक्रियानी आणविकता अने प्रक्रियानो क्रम हमेशा समान थाय। जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया छे एटले के जे प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया छे एवी बधी ज प्रक्रियाओ माटे प्रक्रियानी आणविकता अने प्रक्रियानो क्रम समान थाय छे। आणविकताने संकीर्ण प्रक्रियाओ साथे कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों साथे बीजा शब्दोमां बोलूं के एक करता વધુ તબક્કાઓમાં થતી પ્રક્રિયાઓ માટે आणविकताનો કોઈ अर्थ નથી। ખાસ લખી રાખજો કેવી પ્રક્રિયાઓ માટે आणविकताનો अर्थ છે અને કેવી પ્રક્રિયાઓ માટે આ आणविकताનો अर्थ કોઈ જ નથી। તો કે જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ છે એટલે કે જે પ્રક્રિયાઓ માત્ર એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયાઓ છે એવી પ્રક્રિયાઓ માટે જ આપણે आणविकताને રજૂ કરી શકીએ છીએ। જે કોઈ પણ પ્રક્રિયા એક તબક્કામાં થતી હશે તેવી બધી જ પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાની आणविकता અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સરખો હશે। बट जो आपणे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करिए जो आपणे संकीर्ण प्रक्रियाओं की बात करिए एटले शुं साहेब तो कि जे प्रक्रिया एक करता वधारे तबक्काओमां थती प्रक्रियाओ छे आवी प्रक्रियाओ माटे आणविकतानो कोई मतलब नथी। पहला आटलू लखी लो आणविकता विषे पछी हूँ कम्प्लीट आणविकतानी व्याख्या उपर जाऊँ छूं शुं छे आणविकता ते हटी जाओ लखी लो। चलो लखी लीधुं हशे ओके। आणविकतानी व्याख्या उपर जईए छे कि आणविकता एटले शुं। केटलीक वार 2 मार्क्स में पूछी काढे छे यार अने आवी नानो अमथो टॉपिक उपर जो मारुं भणावता पण जो फोकस हटी गयुं होय अने रही गयुं होय माराथी पण तो बनी शके कि तमारे पण ज्यारे वांचवा बेसो त्यारे आ टॉपिक तमे स्कीप करी जाओ अने केटलीक वार 2 मार्क्स में पूछी ले छे अने एमसीक्यू तो जे छे ते आवी ज जाय छे आ टॉपिकनी अंदरथी ओके। चलो देखाय छे बराबर बोर्ड पर ओके। तो व्याख्या लखी दो मारी साथे आणविकता एटले शुं प्रक्रियकना
अणुओ बोलो के परमाणुओ बोलो के आयनो बोलो, जे बोलो ते प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओ के आयनो, प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओ के आयनो जे प्रारंभिक प्रक्रिया जो अहींया शब्द लखी दीधो मैं प्रारंभिक प्रक्रिया एटले जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती होय, एक करता वधारे तबक्कामां थती होय तेवी प्रक्रियाओ नहीं, प्रारंभिक प्रक्रिया। तो प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओ के आयनो जे प्रारंभिक प्रक्रियामां भाग ले छे तेमज एक साथे અથડામણ अनुभवे छे अने प्रक्रिया परिणमे छे। बराबर ध्यानथी वाँचो सेंटेन्स शुं लख्युं। प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओं के आयनोनी जे संख्या प्रारंभिक प्रक्रिया में भाग ले छे ते एक साथे અથડામણ अनुभवे छे अने जेने कारणे प्रक्रिया परिणमे छे। तो प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओं के आयनो नी अहींया एक शब्द लखवानो रही गयो, जे संख्या पछी अहींयाथी कंटिन्यू। हाँ, प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओं के आयनोनी जे संख्या जेटला प्रमाणमां जे संख्या प्रारंभिक प्रक्रिया में भाग ले छे तेमज एक साथे અથડામણ अनुभवे छे अने जेने कारणे प्रक्रिया परिणमे छे तेने प्रक्रियानी आणविकता कहे छे। आ आणविकतानी व्याख्या एटले शुं? सपोज के कोई A + B gives C आवी कोई रासायनिक प्रक्रिया छे। हवे तमने एवुं कही देवामां आवे के आ प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया छे, प्रारंभिक प्रक्रिया छे एवुं तमने कोईने कोई रीते एक्सपेरिमेंटली कही देवामां आवे, प्रायोगिक रीते कही देवामां आवे के आ प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया छे। प्रारंभिक प्रक्रिया छे एनो अर्थ शुं थयो के आपेल प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया छे, एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया छे एवुं तमने जो कही देवामां आवे कि आपेल प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया छे, आपेल प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया छे, तो आ प्रक्रिया दरमियान प्रक्रियकना केटला अणुओ परमाणुओं के आयनोए भाग लीधो? तो कि प्रक्रियक ए नो एक अने प्रक्रियक बी नो पण एक मोलिक्यूल भाग ले छे। तो आ प्रक्रिया तमारी द्विआण्वीय प्रक्रिया थई, द्विआण्वीय प्रक्रिया थई। केम के प्रारंभिक प्रक्रिया में बंने प्रक्रियकोना एक एक मोलिक्यूल भाग ले छे तो आ प्रक्रिया द्विआण्वीय प्रक्रिया थई। कोई प्रक्रिया में प्रारंभिक प्रक्रिया में 3 अणुओ भाग लेता होय तो त्रिआण्वीय प्रक्रिया, कोई प्रक्रिया में एक ज अणु भाग लेतो होय तो एक आणवीय प्रक्रिया। चलो हूँ उदाहरण आपू छूं, लखी लो, पहला व्याख्या लखी लो व्याख्या। चलो लिखो, ओके। चलो, जो कोई प्रक्रिया में प्रक्रियानी आणविकता एटले शुं आ व्याख्या थई गई। प्रक्रियानी आणविकता कोने कहेवाय ते, ठीक। प्रक्रियकना अणुओ परमाणुओं के आयनोनी जेटला प्रमाणमां संख्या ए प्रारंभिक प्रक्रियाओमां भाग ले तेन अने एक साथे અથડામણ अनुभवी अने प्रक्रिया परिणमे तेने प्रक्रियानी आणविकता कहेवाय। उदाहरण तरीके पहला आपी दઉં एक आणवीय प्रक्रिया, एक आणवीय प्रक्रिया, एक आणवीय प्रक्रिया। हवे जे कंई पण लखीश अहींया, हवे जे कंई पण लखीश ते बधी ज हूँ प्रारंभिक प्रक्रियाओ छे एवुं मानीने लखीश। हाँ, हवे अहींया जे कंई पण लखीश ते बधी ज प्रारंभिक प्रक्रियाओ छे एवुं मानीने लखीश। प्रारंभिक प्रक्रियाओ एटले के एक ज तबक्कानी अंदर थई जाय तेवी प्रक्रियाओ। तो एक आणवीय प्रक्रिया
જેમ કે એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન NH4NO2, એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટ, એમોનિયમ, આ બધા MCQ છે, ધ્યાન રાખજો, નોટ બનાવો. એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટ, એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન, એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન થશે તો નાઇટ્રોજન પ્લસ વોટર H2O, ટ્વાઇસ H2O, આવું કંઈક બનશે. ઠીક છે, તો આપેલ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. ઠીક છે, અને આપેલ પ્રક્રિયામાં અમે તમે જુઓ કે પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓએ ભાગ લીધો છે. તો પ્રક્રિયકનો એક મોલિક્યુલ ભાગ લે છે, આની આગળ એક છે, તો પ્રક્રિયકનો એક જ મોલિક્યુલ ભાગ લે છે, તો આપેલ પ્રક્રિયા એક આણ્વીય પ્રક્રિયા છે. જે પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ, જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં, આ શબ્દ ખૂબ અગત્યનો છે, આ શબ્દ ખૂબ અગત્યનો છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે જે પ્રક્રિયા એક જ સ્ટેપમાં થતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કહેવાય. તો જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ ભાગ લેતો હોય તો તેવી પ્રક્રિયાને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહે છે. લખી લો, એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? લખો, હું બોલું છું. જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનો એક જ અણુ ભાગ લેતો હોય તેવી પ્રક્રિયાને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહે છે. ઓકે, ઉદાહરણ તરીકે એમોનિયમ નાઇટ્રાઇટનું વિઘટન લખ્યું. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ, દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા, દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. તો સેમ વસ્તુ લખશો. જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકના બે અણુઓ ભાગ લેતા હોય, જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકના બે અણુઓ ભાગ લેતા હોય તેવી પ્રક્રિયાને દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા કહેવાય. જેમ કે જુઓ, H2 નો એક અણુ, I2 નો એક અણુ, બંને પ્રક્રિયકના એક એક અણુ ભાગ લીધો અને નિપજ બનાવી ટ્વાઇસ HI. તો આ થઈ ગઈ તમારી દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. H2 નો એક અણુ, I2 નો એક અણુ, બંનેના એક એક અણુ ભાગ લે છે, તો પ્રક્રિયકના ટોટલ કેટલા અણુઓએ ભાગ લીધો? બે અણુઓએ ભાગ લીધો, તો પ્રક્રિયા દ્વિઆણ્વીય થઈ ગઈ. શબ્દ કયો યુઝ કરવાનો અહીંયા પણ ખાસ? પ્રારંભિક પ્રક્રિયા. એટલે એક્સપેરિમેન્ટલી એવું કહી દેવામાં આવેલું છે કે આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. તો જે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં બંને પ્રક્રિયકોના એક એક અણુ ભાગ લે છે, એટલે ટોટલ કેટલા અણુઓએ ભાગ લીધો? બે અણુઓએ ભાગ લીધો, તો એ પ્રક્રિયા દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે. ઠીક, ઓકે. હવે મેં કીધું તે પ્રમાણે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે, એટલે કે જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય છે તેવી પ્રક્રિયાઓ માટેની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન હોય છે. એવું મેં તમને હમણાં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓના કેસમાં આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાઓનો ક્રમ હંમેશા સરખા હોય છે. હા, તો હવે એવું પૂછું કે આ એક આણ્વીય પ્રક્રિયા છે, તો જો આ એક આણ્વીય પ્રક્રિયા છે અને એના માટે હું તમને એવું કહું કે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખો, તો શું લખશો તમે? પ્રક્રિયા વેગ બરાબર K ઇન્ટુ પ્રક્રિયક કયો છે? NH4NO2. NH4NO2 ની કેટલી ઘાત? તો જો એ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, વારંવાર બોલું છું, જો આ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એટલે કે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, અને એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે માટે આ પ્રક્રિયા માટે જે આણ્વિકતા તે જ તેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ. તો આણ્વિકતા કેટલી છે આ પ્રક્રિયાની? એક આણ્વીય છે, તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ એક છે. આવું બધી પ્રક્રિયાઓ માટે નથી કરી શકતા. આવું તમે બધી પ્રક્રિયાઓ માટે નથી કરી શકતા. કેવી પ્રક્રિયાઓ માટે તમે આવું કરી શકો છો? માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ એટલે કે જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થતી હોય, વચ્ચે મધ્યવર્તી તબક્કાઓ ના આવતા હોય. ચાલો હવે દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે આ દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે અને કેવી પ્રક્રિયા છે? પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એવું કહી દીધું. પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એવું કહી દીધું. એક જ તબક્કામાં થતી દ્વિઆણ્વીય આ પ્રક્રિયા છે. આની આણ્વિકતા કેટલી છે? આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી છે? ઉદાહરણ જે અહીંયા લખેલું છે તેની, તો આણ્વિકતા કેટલી છે? દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એટલે આણ્વિકતા 2 છે.
તો આ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ કેટલો હશે? 2 હશે. કઈ રીતે? તો હું લખીશ આના માટે પણ પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ. પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k ઇન્ટુ h2 ની 1 ઘાત અને i2 ની પણ 1 ઘાત. 1 વત્તા 1 કરશો એટલે 2 પ્રક્રિયાનો ક્રમ. પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણમાં આવેલા પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકોના સરવાળાને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહે છે. તો આણ્વિકતા કેટલી છે? 2 છે. તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કયો થશે? અહીંયા 2 થશે. આવું બધી પ્રક્રિયા માટે ના થાય. ફરી કહું છું, જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, એવી પ્રક્રિયાઓ માટે જ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન થતો હોય છે. એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લો. ચાલો લખો. એક આણ્વીય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લીધું, દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લીધું, હજુ એક ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઈ લો. લખો પહેલા આટલું લખો. ચાલો લખો. હજુ એક ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઈ લો. ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા. ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઈ લો. ચાલો. ટ્વાઇસ NO પ્લસ O2 gives ટ્વાઇસ NO2. બેલેન્સ છે ને? ઓકે, બેલેન્સ છે. હવે આ પ્રક્રિયા તમને કહી દેવામાં આવે છે, આ પ્રક્રિયા પ્રાયોગિક રીતે તમને કહી દેવામાં આવે છે કે આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, એવું તમને કહી દીધું. આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એનો મતલબ શું થયો? તો કે આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, વચ્ચે કોઈ મધ્યવર્તી નિપજ બનતી નથી, સીધે સીધી એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, એવું તમને કહી દેવામાં આવે છે. તો જો આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, જો આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓ પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે? પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓ ભાગ લે છે? તો કે ભાઈ NO ના 2 અને ઓક્સિજનનો 1, 2 અણુ NO ના નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડના અને 1 અણુ ઓક્સિજનનો, 2 વત્તા 1 એટલે 3. તો આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી થઈ ગઈ? આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી થઈ ગઈ? 3. આ ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે. પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓ ભાગ લે છે પ્રારંભિક પ્રક્રિયામાં? તો કે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, તો પ્રક્રિયકના 3 અણુઓ એક સાથે ભાગ લે છે. આનો 2 અણુ અને આના 1 અણુ, 2 વત્તા 1 એટલે 3. તો આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 3 થઈ ગઈ. આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એવું તમને કહી દેવામાં આવેલું છે, માટે આ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન થશે. એટલે હવે હું પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ પણ લખીને બતાવી દઉં. તો આપેલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર k ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં NOની સાંદ્રતાની 2 ઘાત. અહીંયા જે લખેલું છે તેને ઉપર લખી દો. આની આગળ જે સ્ટોક્યોમેટ્રી છે, આની આગળ જે તત્વયોગમિતિ છે તે ઉપર લખી દો. બધી પ્રક્રિયામાં આવું નહીં થાય, માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે જ આવું કરી શકો છો. ઓકે, બધી પ્રક્રિયાઓમાં આવું નહીં કરતા, માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ કે જે એક તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. જે કેવી રીતે નક્કી થયું? એક્સપેરિમેન્ટ કરવાથી ખબર પડી કે આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. તો NOની આગળ 2 લખેલું છે તો ઉપર 2 લખી દઉં. O2ની આગળ કંઈ નથી લખ્યું તો O2ની ઉપર 1 લખી દઉં. ઓકે, હવે તમે આ પ્રક્રિયા વેગ સમીકરણમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકોનો સરવાળો કરશો એટલે તમને પ્રક્રિયાનો ક્રમ મળી જશે. તો આ જગ્યા ઉપર પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું આવશે? 2 વત્તા 1 બરાબર 3 આવશે. તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન હોય છે. ચલો, ક્લિયર છે? લખો, લખી લો. 3 ઉદાહરણ થયા. ચાલો, લખી લીધું. ઓકે, તો હવે કોઈ તમને કહી દેવામાં આવે, બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખો કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા, યાદ રાખો,
નિયમ નથી, કન્વેન્શન છે. યાદ રાખો કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા એક હોઈ શકે છે, બે હોઈ શકે છે અને મેક્સિમમ 3 હોઈ શકે છે. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 1, 2 અને મેક્સિમમ 3 હોઈ શકે છે. એટલે કે ક્યાં તો પ્રક્રિયા એક આણ્વીય હોઈ શકે છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓની વાત ચાલે છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ મુજબ, એટલે કે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ મુજબ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો એક હોઈ શકે છે. એટલે પ્રક્રિયા ક્યાં તો એક આણ્વીય હોઈ શકે છે, પ્રક્રિયા ક્યાં તો 2 આણ્વીય હોઈ શકે છે અને મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ પ્રક્રિયા ક્યાં તો 3 આણ્વીય હોઈ શકે છે. 3 કરતાં વધારે અણુઓ એક સાથે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા હોય, પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓમાં 3 કરતાં વધારે પ્રક્રિયકના અણુઓ એક સાથે એક જ તબક્કામાં ભાગ લેતા હોય તેવી શક્યતા ખૂબ 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 ઓછી છે, નહિવત છે. એટલે કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કઈ હોઈ શકે છે? તો કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો એક આણ્વીય પ્રક્રિયા હોઈ શકે, ક્યાં તો દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા હોઈ શકે, ક્યાં તો મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ ત્રિઆણ્વીય પ્રક્રિયા હોઈ શકે. કેમ કે એક જ તબક્કામાં મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ 3 અણુઓ એકબીજા સાથે ભાગ લઈ શકે એમ છે. 3 કરતાં વધારે અણુઓની અથડામણ થઈને પ્રક્રિયા થાય એક જ તબક્કામાં, એવું પોસિબલ નથી. જેમ કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. સપોઝ કે એક ઉદાહરણ છે કે ભાઈ KClO3, બુકમાં પણ છે આ ઉદાહરણ, જોજો. પોટેશિયમ ક્લોરેટ KClO3, ફેરસ સલ્ફેટ FeSO4, KClO3 FeSO4 અને H2SO4 વચ્ચે જો પ્રક્રિયા થાય, બેલેન્સ કરીએ, આના 6 મોલેક્યુલ છે, કંઈક આના 3 મોલેક્યુલ છે. ઓકે, આ બે વચ્ચે જો પ્રક્રિયા થાય, આટલા બધા પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો સામે નિપજ બની રહેલી છે કંઈક KCl પ્લસ 3 times Fe3SO4 twice પ્લસ 3H2O, આવી કંઈક નિપજ બની રહેલી છે. ઠીક છે. સલ્ફેટ 6 અને સલ્ફેટ 9 વખત થયા. અહીંયા ફેરસ તો બરાબર છે, સલ્ફેટ નથી થતા, સલ્ફેટ 9 વખત એટલે 3 લખો. ચાલો, આવી કંઈક પ્રક્રિયા છે. હવે આ પ્રક્રિયામાં તમે જોશો તો તમને હું પૂછું કે આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી? તમે કહેશો સર કે આ પ્રક્રિયામાં KClO3 નો 1 અણુ, FeSO4 ના 6 અણુ અને H2SO4 ના 3 અણુ, ટોટલ 6 ને 3 9 ની 1 10 અણુઓએ ભાગ લીધો. 10 અણુઓએ ભાગ લીધો. આપેલ પ્રક્રિયામાં 10 પ્રક્રિયકના અણુઓએ ભાગ લીધો. તો શું પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 10 છે? ના, પ્રક્રિયકની આણ્વિકતા 10 નથી. કેમ? કેમ કે મેં એવું થોડું કીધું કે આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. હું એવો શબ્દ નથી બોલ્યો કે આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, એવો હું શબ્દ નથી બોલ્યો. આ પ્રક્રિયા સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે. કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન છે આ પ્રક્રિયા, સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા નથી. આ પ્રક્રિયા થવા માટે ઘણા બધા તબક્કાઓએ એકબીજા સાથે ભાગ લેવો પડશે, પછી પ્રક્રિયા પરિણમશે. તો આપેલ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા નથી. કેવી રીતે ખબર પડી? એક્સપેરિમેન્ટલી, પ્રાયોગિક રીતે. આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા નથી, આ પ્રક્રિયા કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન છે, સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે. સંકીર્ણ પ્રક્રિયા એટલે શું? એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા. કેવી રીતે ખબર પડે? એક્સપેરિમેન્ટ કરવાથી જ ખબર પડે કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે, એવું કેવી રીતે ખબર પડે? એક્સપેરિમેન્ટ કરવાથી જ ખબર પડે. એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા સિવાય તમે જાણી શકતા નથી. ઓકે, એક મિનિટ. તો આ પ્રક્રિયા તમારી સંકીર્ણ પ્રક્રિયા છે અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં જ મેં કીધેલું કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ મતલબ જ નથી. સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતા રજૂ કરી શકાતી નથી.
આણ્વિકતા માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે જ રજૂ કરી શકાય છે. સંકીર્ણ પ્રક્રિયા માટે આણ્વિકતાનો કોઈ મતલબ નથી. આ બુકમાં આપેલ એક્ઝામ્પલ છે, લખી લો ખાસ કે આ રીતે ગણવા જાઓ તો આ પ્રક્રિયા 10 આની આણ્વિકતા 10 છે એવું ના કહેવાય. લખી લો, હટી જાઓ. ઓકે, અને આપેલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો છે? શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે જો બેઠું આ જ ઇક્વેશન આવી જાય અને એવું પૂછી લે કે આપેલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો છે, તો આપેલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે. આ પ્રક્રિયા બીજા ક્રમની પ્રક્રિયા છે. કેવી રીતે ખબર પડી હશે? એક્સપેરિમેન્ટલી. પ્રક્રિયા કરતા જેટલા પણ તબક્કાઓ હશે, આ પ્રક્રિયા 2, 5, 6 જેટલા તબક્કાઓમાં થતી હશે, જે પૈકી જે સૌથી ધીમો તબક્કો હશે અને સૌથી ધીમા તબક્કામાં જેટલા પ્રક્રિયકોએ ભાગ લીધો હશે, તો તેની આણ્વિકતા ઉપરથી આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 છે એવું એક્સપેરિમેન્ટલી નક્કી થયેલું છે. તો જો સીધું આ સમીકરણ આપી દે અને આપેલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ જણાવો તો લખી દેજો કે આપેલ પ્રક્રિયા દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. જો સીધું સમીકરણ આવી જાય તો લખી લીધું. હા, તો આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ. હવે આના વિશે કેટલાક અગત્યના મુદ્દાઓ જે હું તમને લખું છું તે ધ્યાન રાખશો. ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા? ખ્યાલ આવી ગયો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાના ક્રમ વચ્ચે શું સંબંધ છે તે? ટુ ધ પોઈન્ટ ફરી એકવાર લખી દઉં કે જો કોઈ પણ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે શું? પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે એક તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા. તો જો પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એટલે કે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એટલે કે એક જ તબક્કામાં થાય છે. તો એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા એટલે કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા સમાન હોય છે. અને આણ્વિકતા પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા વાળો પર્યાય માત્ર ને માત્ર કેવી પ્રક્રિયાઓને લગાવી શકાય છે? પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓને. આટલું ટુ ધ પોઈન્ટ યાદ રાખો. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા વાળો પર્યાય માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે રજૂ કરી શકાય છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ એટલે કે જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય છે. ખબર કેવી રીતે પડે? એક્સપેરિમેન્ટથી જ ખબર પડે કે આ પ્રક્રિયા એક તબક્કામાં થતી હશે કે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી હશે. ઓકે, એક જ તબક્કામાં થાય છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, તો આવી બધી જ પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા સમાન હોય છે. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કઈ કઈ હોઈ શકે છે? તો કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 1 હોઈ શકે છે, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 2 હોઈ શકે છે અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ 3 હોઈ શકે છે. 3 કરતાં વધારે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા હોઈ શકતી નથી. એટલે ઓપ્શનમાં આપે કે નીચેના પૈકી પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા શું હોઈ શકે છે? તો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, 3 હોઈ શકે, મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ 4 હોઈ શકે, પણ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યારેય પણ 3 કરતાં વધારે હોતી નથી. બીજું કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યારેય પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યામાં હોઈ શકશે નહીં અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યારેય પણ શૂન્ય પણ હોઈ શકશે નહીં. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યારેય પણ ઋણ સંખ્યા હોઈ શકશે નહીં. ધ્યાન રાખો, લખો. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો એકડે 1 હોઈ શકશે, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો બગડે 2 હોઈ શકશે, પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યાં તો તગડે 3 હોઈ શકશે. મેક્સિમમ કેસમાં તગડે 3 હોઈ શકશે, બટ 3 કરતાં વધારે ક્યારેય નહીં હોય. ક્યારેય પણ અપૂર્ણાંક સંખ્યા નહીં હોય, ક્યારેય પણ શૂન્ય સંખ્યા નહીં હોય, ક્યારેય પણ ઋણ સંખ્યા નહીં હોય. શું? પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કંઈ પણ હોઈ શકે છે, કંઈ પણ હોઈ શકે છે. એટલે શું? તો કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે, શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રથમ પણ હોઈ શકે છે, પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા.
પ્રક્રિયાનો ક્રમ અપૂર્ણાંક સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ ઋણ સંખ્યા પણ હોઈ શકે છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કંઈ પણ હોઈ શકે છે, બટ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા એકડે 1 બગડે 2 અને મેક્સિમમ તગડે 3. 3 કરતાં વધારે નહીં, અપૂર્ણાંક ક્યારેય નહીં, શૂન્ય ક્યારેય નહીં, ઋણ સંખ્યા ક્યારેય નહીં. લખજો ખાસ. ઠીક છે. તો આણ્વિકતા માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે કે જે પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થાય છે એવું જો તમને ખબર પડી ગઈ તો જ તમે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતાને રજૂ કરી શકો છો. બાકી કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનો માટે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનો એટલે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ માટે, સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ એટલે એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા માટે, એક કરતાં વધુ તબક્કાઓમાં થતી પ્રક્રિયા માટે. એક સ્ટેપમાં નથી પૂરી થતી પ્રક્રિયા, એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે. કેવી રીતે ખબર પડે સાહેબ? પ્રેક્ટિકલી જ ખબર પડે. તમને ને મને ના ખબર પડે, સમીકરણ જોઈને ના ખબર પડે, પ્રેક્ટિકલ કરવું પડે તો જ ખબર પડે. તો જે પ્રક્રિયા એક કરતાં વધુ તબક્કામાં થાય છે, કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન છે, આવી પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતાનો કોઈ મતલબ નથી. આવી પ્રક્રિયાની આણ્વિકતાને રજૂ કરી શકાય નહીં. આવી પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતાનો કોઈ મતલબ જ નથી. ઓકે. હા, કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનો માટેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે સાહેબ? કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનો માટેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવે? કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનોમાં પ્રક્રિયા કરનારો સૌથી ધીમો તબક્કો, પ્રક્રિયા કરનારા ઘણા બધા તબક્કા હશે. કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન એટલે એક કરતાં વધારે તબક્કામાં પ્રક્રિયા થતી હોય. તો પ્રક્રિયા જે થઈ રહેલી છે તે પ્રક્રિયા કરનારો સૌથી ધીમો તબક્કો હશે. એ સૌથી ધીમો તબક્કો તમારો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો બની રહેલો હોય છે. અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કામાં જેટલા પ્રક્રિયકોએ ભાગ લીધો હોય, વેગ નિર્ણાયક તબક્કો હંમેશા ધીમો હશે અને વેગ નિર્ણાયક તબક્કામાં જેટલા પ્રક્રિયકો ભાગ લેશે તેને જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવાશે. સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓની વાત છે. ઠીક. બાકી પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે જો એક આણ્વીય, દ્વિઆણ્વીય અને ત્રિઆણ્વીય પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ છે તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓનો ક્રમ અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા સરખા જ હશે. ક્લિયર છે? ઓકે, ચાલો. આટલું લખી લીધું હશે? હા. પ્રક્રિયાનો ક્રમ અને પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અંગે ધ્યાન રાખવા જેટલા કેટલાક મુદ્દાઓ લખી આપું છું. લખજો મારી સાથે. ચલો, 2 માર્ક્સમાં બોર્ડની એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો 2 માર્ક્સમાં જે આ ટોપિકમાંથી સવાલ સીધો આવી શકે તે કંઈક આવો હોઈ શકે કે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયા ક્રમ સમજાવો. અથવા જો સવાલને 3 માર્ક્સમાં લઈ જવો હોય, બહુ ઓછી શક્યતા છે 3 માર્ક્સમાં પૂછાવાની, બટ જો લઈ જવો હોય તો આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયા ક્રમની વ્યાખ્યા પૂછશે અને પછી બંને વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવો એવું કંઈક પૂછશે. તો આણ્વિકતાની વ્યાખ્યા પણ મેં તમને લખાવી અત્યારે. પ્રક્રિયાક્રમની વ્યાખ્યા આપણે આગળ લખી ચૂકેલા છે, તો બંનેની વ્યાખ્યા તમને ખબર જ છે. હવે આ બંને વચ્ચેના કેટલાક મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવાના છે જે અત્યારે આવી જ ગયા, પણ એને વ્યવસ્થિત હવે શબ્દ સ્વરૂપે લખેલા છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રાયોગિક રાશિ છે. પ્રેક્ટિકલી જ નક્કી થઈ શકે? હા. તે શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક સંખ્યા હોઈ શકે. શું? પ્રક્રિયાનો ક્રમ, બટ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા ક્યારેય પણ શૂન્ય કે અપૂર્ણાંક હોઈ શકતી નથી. આપણે વાત થઈ ગઈ અત્યારે. બીજો મુદ્દો કે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પ્રારંભિક, અથવા બુકમાં જોશો તો કદાચ પ્રાથમિક એવો શબ્દ પણ લખેલો હશે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ એ પ્રારંભિક તેમજ જટિલ પ્રક્રિયાઓ, બંને પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ માટે આપણે પ્રક્રિયાના ક્રમને તો રજૂ કરી શકીએ છીએ. પ્રક્રિયાનો ક્રમ એ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા હોય એટલે કે એક તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા હોય કે જટિલ પ્રક્રિયા હોય, કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન હોય, એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા હોય. પ્રક્રિયાનો ક્રમ બંને પ્રકારની પ્રક્રિયાઓને લાગુ પાડી શકાય. બટ જો આપણે આણ્વિકતાની વાત કરીએ તો આણ્વિકતા પર્યાય
मात्र ने मात्र प्रारंभिक प्रक्रियाओने एटले के जे प्रक्रिया एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया छे तेने ज लागू पाडी शकाय छे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शनों माटे आणविकतानो कोई मतलब ज नथी। कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं माटे प्रक्रियानो क्रम सौथी धीमा तबक्का उपर आधार राखतो हशे। आपणे कीधुं के प्रक्रियानो क्रम ए प्रारंभिक प्रक्रिया अने जटिल प्रक्रिया बंनेने लागू पाडी शकाय। तो जो जटिल प्रक्रियाओनी वात करीए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शनोनी वात करीए, एक करता वधारे तबक्कामां थती प्रक्रियाओनी वात करीए तो आवी प्रक्रियाओ माटेनो प्रक्रियानो क्रम सौथी धीमा तबक्का वडे रजू करी शकाय छे, केम के धीमो तबक्को ए ज वेग निर्णायक तबक्को हशे। तो सौथी धीमा तबक्का वडे रजू करी शकाय छे अने सौथी धीमा तबक्कामां जे आणविकता छे ते ज प्रक्रियानो क्रम रजू करशे। सौथी धीमा तबक्कानी आणविकता प्रक्रियाना सौथी धीमा तबक्कामां केटला प्रक्रियकना अणुओए भाग लीधो तेने ज प्रक्रियानो क्रम कहीशुं। ओके, तो 1, 2 અને 3 मुद्दाओ छे, बुकमां पण छे, सेम ज छे। बुकमां पेज नंबर तमने कही दઉં, बुकमां कंईक पेज नंबर 104 उपर छे। आ जोई लेजो। चालो लखी लो। आ विडियो ने पॉज करो ने लखी लो, पहलो बीजो तीजो छापी दो, लखी लो। चलो चलो लखी लीधु। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हवे आनी अंदर। सरस। 2 मार्क्सनो सवाल छे, फोकस थी हटी गयेलो, कदाच रही ना जाए आपणे एटले आपणे आने पतावी दीधुं। ठीक छे। चलो जो फरी एकवार तमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन थई जाए एना माटे हूँ तमने कंईक उदाहरण आपी दऊं। हूँ तमने कही दऊं कि आ बाजू जे मैं लखेलुं छे ए प्रारंभिक प्रक्रियाओं माटे लखुं छुं। प्रारंभिक प्रक्रिया एटले एक ज तबक्कामां थती प्रक्रिया। धारो के कोई प्रारंभिक प्रक्रिया छे A + B gives C, आवुं मैं तमने कही दीधुं कि आ प्रारंभिक प्रक्रिया छे। तो बोलो आ प्रक्रियानी आणविकता केटली? आ प्रक्रियानी आणविकता केटली? आ प्रक्रियानी आणविकता केटली? तो कि भाई प्रक्रियकना बंने प्रक्रियकोना एक एक अणुओए भाग लीधो एटले प्रक्रियानी आणविकता 2। केम आवुं तमे डायरेक्टली बोल्यो? मैं तमने कही दीधुं ने यार कि आ प्रारंभिक प्रक्रिया छे। चलो आ प्रक्रिया माटेनो प्रक्रियानो क्रम तमने पूछूं तो प्रक्रियानो क्रम जाणवा माटे प्रक्रिया वेगनुं समीकरण लखવું પડે तो k × a ની 1 ઘાત × b ની 1 ઘાત 1 + 1 करशो એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ 2 જ આવશે। જેટલી आणविकता એટલો જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ, बराबर। प्रक्रियानो क्रम पण 1 + 1 करशो एटले 2 ज आवशे। बीजू कंईक लई लो, A + 2B gives C लो। ठीक, आ प्रक्रिया पण प्रारंभिक प्रक्रिया छे एवुं मैं तमने कही दीधुं। तो हवे आ प्रक्रियानी तमने पूछूं कि आ प्रक्रिया माटेनी आणविकता केटली? सर तमे कही दीधुं छे कि आ प्रारंभिक प्रक्रिया छे, तो अमे सीधे सीधुं केटला प्रक्रियकना अणुओ भाग ले छे व्याख्या प्रमाणे तो A નો 1 અને B ના 2 એટલે પ્રક્રિયાની आणविकता 3 થઈ ગઈ સાહેબ। साहेब आ प्रक्रिया माटेनो प्रक्रिया क्रम शुं थशे? तो प्रक्रिया वेगनुं समीकरण लखीश। प्रारंभिक प्रक्रिया छे तो सीधुं ज लखी दो, प्रक्रिया वेग बराबर k × A ની 1 घात અને B ની 2 घात। प्रारंभिक प्रक्रियाओं माटे आवुं थई शके અને માટે साहेब प्रक्रियानो क्रम थशे अमारो 1 + 2 એટલે 3। प्रारंभिक प्रक्रियाओं माटे प्रक्रियानो क्रम और प्रक्रियानी आणविकता समान होय छे। डेट्स इट। आ प्रारंभिक प्रक्रिया यार मने कई रीते खबर पड़ी कि आ प्रारंभिक प्रक्रिया है? साहेब तमने कई रीते खबर पड़ी कि आ प्रारंभिक प्रक्रिया है? अमने क्यारे एक्जाम में खबर पड़शे? तमने नहीं खबर पड़े, मने पण नहीं खबर पड़े। ये तो कीधेलुं होय कि आपेल प्रक्रिया प्रारंभिक प्रक्रिया है कि आपेल प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है, केम के एक्सपेरिमेंट कर्या सिवाय आ खबर पड़ती नहीं। हवे बात करूँ जटिल प्रक्रियाओं विषे। जुओ हवे बात करूँ जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जटिल प्रक्रिया एटले शुं? जे प्रक्रिया एक करता वधारे तबक्कामां थाय। जेम के अहींया हुं लखी आपूं 3A + 2B gives C। आ एक जटिल प्रक्रिया छे एवुं एक्सपेरिमेंटली खबर पड़ी।
आ एक जटिल प्रक्रिया है, आ एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। आ प्रक्रिया एक तबक्कामां नथी थती, आ प्रक्रिया एक करता वधारे तबक्काओमां थई रहेली छे एवुं तमने कही देवामां आवे छे। तो જ્યારે પ્રેક્ટિકલી માપવામાં આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ પ્રક્રિયા એક કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન છે। એટલે હવે તમે અહીંયા નથી કહી શકતા કે આણ્વિકતા બરાબર 3 + 2 બરાબર 5 ના, હવે તમે નથી। જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતાનો કોઈ મતલબ જ નથી। જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે આપણે આણ્વિકતા બોલી જ નથી શકતા, પહેલી વાત તો ઠીક। હા, તો હવે આવી પ્રક્રિયાઓના ક્રમ નક્કી કરવા હોય તો આવી પ્રક્રિયાઓનો ક્રમ નક્કી કરવા માટે તમારે એના દરેક તબક્કાઓ જોવા પડે। સપોઝ કે તમારા આ પ્રક્રિયા એક કરતાં વધારે તબક્કામાં થાય છે તો આ પ્રક્રિયાનું પહેલું સ્ટેપ 1 કેવું થતું હશે? તો કે માનો કે પહેલા સ્ટેપમાં A ના 2 મોલિક્યુલ B ના 1 મોલિક્યુલ સાથે રિએક્ટ કરીને એક મધ્યવર્તી કોઈ નિપજ P બનાવે છે। મધ્યવર્તી નિપજ કોઈક P બની રહેલી છે અને આ જે છે ને આ ખૂબ જ ધીમો તબક્કો છે। આખી પ્રક્રિયાનો આ ખૂબ ધીમો તબક્કો છે એવું એક્સપેરિમેન્ટથી ખબર પડી, ઠીક છે। હા, હવે શું થયું? હવે સમજો કે ફરી પાછું અહીંયા જે આ P બની રહેલો છે, આ બનતો P ફરી બીજા એક A ના મોલિક્યુલ સાથે, ટોટલ 3 મોલિક્યુલ છે એના, 2 જ વાપરેલા પહેલા તબક્કામાં। હવે વાત કરું છું સ્ટેપ 2। સ્ટેપ 2 માં શું થયું? તો કે ભાઈ A ના 2 મોલિક્યુલ જ વાપરેલા, ટોટલ તો 3 મોલિક્યુલ છે એટલે ફરી પાછો A નો 1 મોલિક્યુલ અહીંયા જે મધ્યવર્તી બન્યો P એ પ્રક્રિયા કરે છે અને કંઈક Q બનાવે છે। આ તબક્કો એકદમ ફાસ્ટ થઈ ગયો પ્રક્રિયાનો, એકદમ ફાસ્ટ, વેરી ફાસ્ટ। હવે પાછું સ્ટેપ 3 માં શું થયું? તો કે સ્ટેપ 3 માં કંઈક આવું થયું કે A તો વપરાઈ ગયા બધા, હા, હવે B એક જ વપરાયા છે, ટોટલ 2 મોલ છે B ના, મેં એક જ વાપર્યો। તો હવે આ જગ્યા ઉપર અહીંયા બનનારો Q એ આ B ના બીજા એક મોલિક્યુલ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, જે પણ ખૂબ ફાસ્ટ રિએક્શન છે અને ફાઇનલી પ્રોડક્ટ C બનાવે છે જે બનાવવી છે તે। તો ઓવરઓલ રિએક્શન જુઓ શું થઈ? ઓવરઓલ રિએક્શન જુઓ, આ P કેન્સલ, આ Q કેન્સલ, ઓવરઓલ રિએક્શન જુઓ 2A + A એટલે 3A એન્ડ B + B એટલે 2B અને ફાઇનલી સામે મળતી નિપજ, આ બે તો કેન્સલ થઈ ગયા, સામે મળતી નિપજ C। તો ઓવરઓલ રિએક્શન તો આ જ થયેલી છે જે ઉપર લખેલી છે તે, બટ આ રિએક્શન થવા માટે સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2 અને સ્ટેપ 3 આ 3 તબક્કાઓ આવ્યા વચ્ચે। જે 3 તબક્કાઓ પૈકી સૌથી ધીમો તબક્કો કયો છે? સ્લો તબક્કો આ છે। તો જ્યારે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શનોની વાત થાય, જ્યારે એક કરતાં વધારે તબક્કાઓમાં થતી પ્રક્રિયાઓની વાત થાય ત્યારે જે સૌથી ધીમો તબક્કો છે તે જ તમારો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે। એટલે કે જ્યારે આ પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ તમે લખશો ત્યારે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ ધીમા તબક્કાને અનુલક્ષીને લખશો, એટલે પ્રક્રિયા વેગ બરાબર લખશો K × A ની 2 ઘાત। હવે ધીમા તબક્કામાં જે આણ્વિકતા છે, ધીમા તબક્કાની જે આણ્વિકતા છે તે જ પ્રક્રિયા ક્રમને રજૂ કરશે। અત્યારે જે આપણે પહેલો, બીજો ને 3 મુદ્દા લખેલા એમાં સૌથી ત્રીજા નંબરનો મુદ્દો વાંચજો કે જટિલ પ્રક્રિયાઓ માટે ધીમો તબક્કો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો છે અને ધીમા તબક્કાની આણ્વિકતા જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ નક્કી કરશે। એટલે જે તબક્કો ધીમો તબક્કો છે એમાં પ્રક્રિયકના જેટલા અણુઓ ભાગ લે છે તેને તમે ઘાતમાં લખી શકો છો ધીમા તબક્કા માટે, કેમ કે ધીમો તબક્કો જ પ્રક્રિયાનો વેગ નક્કી કરનાર તબક્કો બનશે। A ની 2 ઘાત ઇન્ટુ B ની 1 ઘાત, એટલે આ પ્રક્રિયાનો એમ જોવા જઈએ તો 3 ને 2 5 દેખાય પહેલી નજરમાં, બટ આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું થશે? 2 + 1 એટલે 3 થશે અને આણ્વિકતા પૂછું તો બી શું થશે? 3 થશે, કેમ કે ધીમા તબક્કામાં જેટલા અણુઓ ભાગ લે છે ને તેને જ આણ્વિકતા કહેવાની અને ધીમા તબક્કામાં જેટલા પ્રક્રિયકના અણુઓ ભાગ લે છે એને જ પ્રક્રિયાનો ક્રમ તરીકે રજૂ થશે। ઓકે, ચાલો, તો આ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે। હવે કોઈ કન્ફ્યુઝન થઈ શકે એમ નથી એવું માનું છું હું, ઠીક છે? ઓકે, ચાલો જઈએ આગળ।
હવે આના જ ઉપરથી આને જ કન્ટિન્યુ એક ટોપિક, આનો જ કન્ટિન્યુ એક ટોપિક લઈ લઉં તો આને જ ધ્યાનમાં રાખી ને એક ટોપિક લઈ લઉં છું હવે. ઠીક, ચાલો, એ પણ ફોકસની બહાર રહી ગયેલો. આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. શું છે સાહેબ આ આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા? આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે કે એવું સમજો કે જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે, જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે. પ્રારંભિક શબ્દ લખ્યો એટલે કે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. દ્વિઆણ્વીય શબ્દ લખ્યો એટલે કે પ્રક્રિયકના બે અણુઓ એક સાથે પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે. ઓકે, જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે પરંતુ જેનો પ્રક્રિયા ક્રમ એક છે તેવી પ્રક્રિયા. બુકમાં તો વ્યાખ્યાત કે કશું છે જ નથી, આ તમને શોર્ટમાં લખી આપ્યું. આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે કે એવી પ્રક્રિયા કે જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે. હવે મેં તમને એવું કીધું, અત્યારે જ એવું કીધું કે હંમેશા પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે મેં તમને અત્યારે જ એવું કીધું કે હંમેશા પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ હંમેશા સરખા થાય. મેં તમને અત્યારે જ આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. સર એવું કેવું, અભી બોલા અભી ફોગ? તો આની અંદર તો સર તમે એવું કહો છો કે જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે, એટલે કે સાહેબ આણ્વિકતા કેવી છે? દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે, આણ્વિકતા 2 છે, એટલે કે આણ્વિકતા પ્રક્રિયાની 2 છે. પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 2 છે તો સાહેબ પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ તો 2 જ હોવો જોઈએ ને. તમે અત્યારે તો એવું શીખવાડ્યું કે પ્રક્રિયાની પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ બંને સરખા જ હોય, હું અત્યારે જ તો શીખવાડ્યું. તો તમે કીધું તે પ્રમાણે કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે તો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન જ હોવો જોઈએ. તો જો દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એટલે કે જો પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 2 છે તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ તો 2 જ થવો જોઈએ. બટ વિશિષ્ટ કેસમાં, સ્પેશિયલ કેસમાં જો દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા એટલે કે એવી પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કે જેની આણ્વિકતા 2 હોવા છતાં તેનો પ્રક્રિયાક્રમ 1 છે, ખરેખર હોવો જોઈતો તો 2, કેમ કે દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એટલે હોવો જોઈતો તો તેનો પ્રક્રિયાક્રમ 2. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કે જે દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે, પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કે જેની આણ્વિકતા 2 છે, તેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ કમ્પલસરી 2 જ હોવો જોઈતો તો, બટ તેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1 જાણવા મળે છે. તો આવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. બરાબર ધ્યાનથી સમજો, એકદમ ઈઝી છે. મેં તમને અત્યારે 10-15 મિનિટ પહેલા જ એવું કીધું કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટેના પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સમાન હોય છે. એગ્રી? ઓકે. તો ભાઈ પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એટલે કે આણ્વિકતા જેની 2 હોય તેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 હોવો જોઈતો તો. ઓકે, બટ પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા હોવા છતાં જે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1 છે, જે પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની જણાય છે, દ્વિઆણ્વીય હોવા છતાં જે પ્રક્રિયાઓ પ્રથમ ક્રમની જણાય છે તેવી પ્રક્રિયાઓને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે.
ઓકે, લખો જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા હોવા છતાં જેનો પ્રક્રિયા હોવા છતાં જેનો પ્રક્રિયાક્રમ એક છે અથવા તો જે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, લખો ને કંઈ વાંધો નહીં, જેનો પ્રક્રિયાક્રમ એક છે તેવી પ્રક્રિયાને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. લખી લો. ઠીક, આ આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તે. હવે એના બે જ એક્ઝામ્પલ છે, એમ તો ઘણી બધી હોઈ શકે, પણ એના બે જ એક્ઝામ્પલ છે બુકમાં જે આપેલા છે તે કયા કયા? તો કે ભાઈ એક તો છે એસ્ટરનું એસિડિક જળ વિભાજન, આ એક ઉદાહરણ છે, અને બીજું છે સુક્રોઝનું જળ વિભાજન. આ બે ઉદાહરણો છે, સમીકરણ આપીને સમજાવું છું. લખી લો પહેલા આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કોને કહેવાય અને તેના બે ઉદાહરણો લખી લો. હટી જાઉં છું. ચાલો લખી લીધું. ઓકે, બંને ઉદાહરણ બતાવી દઉં તમને. તો પહેલું છે એસ્ટરનું એસિડિક જળ વિભાજન. ઓકે, એસ્ટર તરીકે લઈ લો મિથાઇલ એસિટેટ કે ઇથાઇલ એસિટેટ, કંઈ પણ CH3 COO CH3, આ લઈ લીધું મેં. મિથાઇલ એસિટેટ નું જળ વિભાજન કરું H2O. કેવું જળ વિભાજન કરું? એસિડિક જળ વિભાજન. ઓકે, એસ્ટરનું જળ વિભાજન કરીશ એટલે શું થશે? કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ બે વસ્તુ મળશે. તો શું થશે એસ્ટરના જળ વિભાજનથી? CH3 COOH પ્લસ CH3OH. ક્લિયર છે? શું થયું હશે? જો પાણી છે, અહીંયા H, અહીંયા OH, આવું કંઈક થયું હશે યાર. ઠીક ને? હા, CH3COOH CH3OH, આ રીતે કાર્બોક્સિલિક એસિડ અને આલ્કોહોલ બન્યું હશે. આ એસ્ટર છે, મિથાઇલ એસિટેટ, આનું નામ મિથાઇલ એસિટેટ નું જળ વિભાજન કર્યું, એસિડિક જળ વિભાજન છે. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એસિટિક એસિડ અને મિથેનોલ નિપજ તરીકે મળ્યા. હવે આ પ્રક્રિયા એસ્ટરના જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા તમને કહી દેવામાં આવે છે કે આ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. એસ્ટરના જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા હોવું એટલે એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા. આમાં વચ્ચે કોઈ તબક્કા આવતા નથી, એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. હા, તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે માટે આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા શું કહી શકશો? તો કે એસ્ટરનો એક અણુ પાણીના એક અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, માટે આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી છે? 2 છે. કઈ રીતે? તો કે એસ્ટરનો એક અણુ પાણીના એક અણુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે એટલે આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 2 છે. આપેલ પ્રક્રિયા દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા છે માયના. હવે જો આપેલ પ્રક્રિયા દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા છે તો આ પ્રક્રિયા માટેનો પ્રક્રિયાક્રમ પણ કેટલો હોવો જોઈએ? 2 હોવો જોઈએ. કઈ રીતે? તો કે સાહેબ તમે તો કીધેલું કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટેની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સરખા હોય. જો આણ્વિકતા 2 છે તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ સાહેબ 2 જ હોવો જોઈએ. હા, માયના હોવો જોઈએ. ઓકે, તો માટે સાહેબ આ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ આવું લખાવવું જોઈતું હતું કે K = એસ્ટર. હવે આખું સૂત્ર નથી લખતો યાર, અહીંયા આખું સૂત્ર નથી લખતો, હું લખી દઉં એસ્ટર. કયો એસ્ટર? મિથાઇલ એસિટેટ. અને આ છે પાણી H2O યાર. ઓકે, એસ્ટરની કેટલી ઘાત? તો કે એસ્ટરની 1 ઘાત, પાણીની 1 ઘાત, એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ સાહેબ આનો હોવો જોઈએ 1 + 1 = 2. આવો હોવો જોઈએ સાહેબ. તમે તો શીખવાડ્યું કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટેની આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સરખો થાય. ઓકે, આવું થવું જોઈતું હતું. સ્ટાન્ડર્ડ કેસમાં આવું થવું જોઈતું હતું, બટ અહીંયા એવું જોવા મળ્યું. સમજ પડી ગઈ? પહેલા શું થવું જોઈતું હતું તે સમજ પડી ગઈ? હા, શું થવું જોઈતું હતું તે સમજ પડી ગઈ? હા, પણ ખરેખર આ પ્રક્રિયામાં પ્રેક્ટિકલી એવું જણાયું કે આપેલ પ્રક્રિયાનો ક્રમ પહેલો છે, આ પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, એવું પ્રાયોગિક રીતે જણાયું. તો શું થયું અહીંયા
આણ્વિકતા તો 2 જ છે, આણ્વિકતા 2 હોવા છતાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ જે 2 હોવો જોઈતો હતો તે 2 પ્રક્રિયાનો ક્રમ ના મળ્યો અને પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની થઈ ગઈ, માટે જ એને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કીધી. તો કેમ આવું થયું સમજીએ. જુઓ, તો આવું સ્ટાન્ડર્ડ કેસમાં થવું જોઈતું હતું પણ આવું થયું નહીં અને પ્રક્રિયા જે બીજા ક્રમની હોવી જોઈતી હતી એની જગ્યાએ પ્રથમ ક્રમની થઈ ગઈ. કેમ આવું થયું તેના કારણ પર જઈએ છે. તો આ ઉદાહરણ છે. આપેલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા 2 જ છે, એ તો કોઈ સવાલ જ નથી કે 2 છે, માટે આપેલ પ્રક્રિયા દ્વિઆણ્વીય છે. ઓકે, અહીંયા સુધી તો સાચું છે. બટ હવે શું થયું, પ્રક્રિયાનો ક્રમ કેમ બદલાયો? તો કે ભાઈ જ્યારે એસ્ટર અને પાણી વચ્ચે જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા થઈ ત્યારે એસ્ટરના જે મોલ હતા તે પાણીની સરખામણીમાં ખૂબ ઓછા હતા. જળ વિભાજનની પ્રક્રિયામાં એસ્ટરના મોલિક્યુલ પાણીની સરખામણીમાં ખૂબ ઓછા હતા. માની લો કે એસ્ટરના 0.01 મોલ રિએક્ટ કરે છે, એની સામે પાણીના 10 મોલ રિએક્ટ કરે છે. 10 મોલ રિએક્ટ કરે છે કેમ કે પાણી એસ્ટરની સરખામણીમાં ખૂબ વધારે હતું જ્યારે ટાઈમ 0 હતો. ત્યારે પ્રક્રિયાની શરૂઆતમાં જ્યારે એસ્ટરના 0.01 મોલ લઈને પ્રક્રિયા કરીએ છીએ એની સામે પાણીના મોલ ખૂબ વધારે છે. નિપજના તો પ્રક્રિયાની શરૂઆતમાં કોઈ મોલ જ નથી. હવે જ્યારે અમુક સમય બાદ ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અમુક સમય બાદ જે હશે તે ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી ડેશ કોઈ પણ સમય બાદ જ્યારે આ એસ્ટર બધો વપરાઈ જાય છે, તત્વયોગમિતિ શું કહે છે? તત્વયોગમિતિ શું કહે છે કે આના એક સાથે પ્રક્રિયા કરે તો આનો એક અને આનો એક મોલિક્યુલ બનાવે. આવું આ પ્રક્રિયાની સ્ટોક્યોમેટ્રી કહે છે. આ પ્રક્રિયાની સ્ટોક્યોમેટ્રી એવું કહે છે કે એસ્ટરનો એક મોલિક્યુલ પાણીના એક મોલિક્યુલ સાથે પ્રક્રિયા કરીને એસિડ અને આલ્કોહોલના એક મોલિક્યુલ બનાવે છે. આ સ્ટોક્યોમેટ્રી છે પ્રક્રિયાની. ટાઈમ બરાબર 0 સમયે એસ્ટરના મોલ 0.01 છે, જ્યારે પાણીના મોલ 10 છે, ત્યારે નિપજ તો કંઈ બની જ નથી. હવે અમુક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ બાદ માની લો કે બધા જ એસ્ટર વપરાઈ જાય છે એટલે આ 0 થઈ ગયો. હવે જો બધો જ એસ્ટર વપરાવાનો, એમ પણ પ્રક્રિયા વપરાવાનો હતો કેટલો 0.01, બધો જ એસ્ટર જો વપરાઈ જવાનો તો જેટલો એસ્ટર વપરાશે એટલું પાણી વપરાશે, કેમ કે આનો એક આના એક સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. આનો એક વપરાય તો આનો પણ એક જ વપરાય, આના 2 વપરાય તો આના પણ 2 વપરાય. તો જો આના 0.01 બધા વપરાઈ ગયા તો પાણીની સાંદ્રતામાં શું ફરક પડ્યો? પાણીની સાંદ્રતામાં શું, સપોઝ કે મોલારિટી લઈ લો અહીંયા, ચાલો ને, સાંદ્રતા. પાણીની સાંદ્રતામાં અથવા તો મોલ રાખો યાર, જે રાખવું હોય તે. પાણીના મોલમાં શું ફરક પડ્યો? પાણીના મોલમાં શું ફરક પડ્યો? આનો એક વપરાય તો આનો એક વપરાય. આના 0.01 મોલ વપરાઈ ગયા તો આના પણ કેટલા વપરાય? 0.01. તો 10 માંથી 0.01 જાય તો કેટલા બાકી રહે? 9.99 બાકી રહે. હા, સામે નિપજના કેટલા બનશે? આના જેટલા વપરાય એટલા જ આના વપરાય, એટલા જ આના બને, એટલા જ આના બને. તો અહીંયા બનશે 0.01, અહીંયા બનશે 0.01. ઓકે, હવે તમે જુઓ કે આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન જે પ્રક્રિયક પાણી છે એ પાણીની જે કંઈ પણ પ્રમાણ છે, જે કંઈ પણ સાંદ્રતા છે, એને કોઈ ખાસ ઇફેક્ટ થતી નથી. જે કોઈ પણ ઇફેક્ટ થઈ રહેલી છે તે એસ્ટરની સાંદ્રતાને જ થઈ રહેલી છે. પાણીની સાંદ્રતાને તો અવગણ્ય 10 થી 9.99 થઈ, શું ઇફેક્ટ થઈ? પાણીની સાંદ્રતાને કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી થઈ રહેલી. તો પાણીની સાંદ્રતાને આપણે અચળ તરીકે સ્વીકારી શકીએ છીએ પ્રક્રિયા દરમિયાન, કેમ કે પાણીની સાંદ્રતાને કોઈ ઇફેક્ટ થઈ જ નથી રહેલી. એક પ્રક્રિયક તમારો એસ્ટર સંપૂર્ણપણે વપરાઈ ગયો તેમ છતાં પાણીની સાંદ્રતાને કંઈ બહુ ખાસ ઇફેક્ટ નહીં થઈ. તો આપેલ પ્રક્રિયામાં કોઈ પર્ટિક્યુલર એક પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જ્યારે એટલી બધી વધારે છે કે તેની કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી થતી બીજા પ્રક્રિયકની અનુસંધાનમાં, તો તે વધારે સાંદ્રતા ધરાવતા પ્રક્રિયકને આપણે અચળ તરીકે જો સ્વીકારી લઈએ તો પછી આપેલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ શું લખી શકાય? હવે તો જુઓ, હવે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખી શકાય છે. હવે પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ લખી શકાય છે કે ઇન્ટુ આપણો જે એસ્ટર છે, આ એસ્ટરની સાંદ્રતાની 1 બટ પાણીની સાંદ્રતાને તો કોઈ ઇફેક્ટ થઈ જ નથી રહેલી. હા, પાણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે, પ્રક્રિયા દ્વિઆણ્વીય છે, બધું સાચું, બટ પાણીની સાંદ્રતાને કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી થઈ રહેલી. 10 મોલના 9.99 મોલ થયા જ્યારે બધો એસ્ટર વપરાઈ ગયો ત્યારે.
તો પાણીની સાંદ્રતાને કોઈ બહુ ખાસ ઇફેક્ટ થતી જ નથી. પાણીની સાંદ્રતા અવગણ્ય પ્રમાણમાં બદલાય છે. તો પાણીની સાંદ્રતા પર બહુ ઇફેક્ટ નથી થતી, એટલે પાણીની ઉપર 0 લખી દો. પાણીની સાંદ્રતાને કોઈ ઇફેક્ટ નથી થતી. તો ફાઇનલી શું બાકી રહ્યું? પ્રક્રિયા વેગ બરાબર k ઇન્ટુ એસ્ટર ની 1 ઘાત. તો આ પ્રક્રિયા પ્રારંભિક પ્રક્રિયા હતી, દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા હતી. બંને પ્રક્રિયકના અણુઓ ભાગ લે છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે, એક જ તબક્કામાં થાય છે, બટ તેનો પ્રક્રિયાક્રમ જે 2 થવો જોઈતો હતો એની જગ્યા પર હવે આ પ્રક્રિયા માત્ર એસ્ટરની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે. આ પ્રક્રિયા માત્ર એસ્ટરની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે છે. પાણીની સાંદ્રતા એની પર કોઈ ઇફેક્ટ કરી જ નથી રહેલી. તો માટે આ પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની થઈ ગઈ અને દ્વિતીય ક્રમની હોવા છતાં પ્રથમ ક્રમની જેમ વર્તે છે. માટે અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયા એકચ્યુઅલી પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે એટલે દ્વિતીય ક્રમની જ હોવી જોઈએ. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ સરખા જ હોવા જોઈએ. બટ અહીંયા દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા છે માટે નિયમ પ્રમાણે તે દ્વિતીય ક્રમની હોવી જોઈએ, બટ તે પ્રથમ ક્રમની છે એ રીતે વર્તે છે. માટે અહીંયા શબ્દ લખ્યો છે આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. આ એનું એક ઉદાહરણ છે. ઓકે, ક્લિયર? ચાલો બીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં. હવે બીજા ઉદાહરણને સાબિત નથી કરવું, ખાલી બતાવી દઉં છું, એનું સમીકરણ જ બતાવી દઉં છું. આ એક એસ્ટરવાળું સમીકરણ મેં તમને સાબિત કરીને બતાવ્યું. હવે બીજું ઉદાહરણ છે એને તો ખાલી શબ્દોમાં એક સમીકરણ આપીને બતાવી દઉં છું. તો બીજું ઉદાહરણ છે સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન. સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન. સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન. સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન. સુક્રોઝ એટલે C12H22O11. સુક્રોઝનું જ્યારે જળ વિભાજન કરવામાં આવે છે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્વર્ટેઝ ઉત્સેચક વડે, આવી ગયું ને આલ્કોહોલ ચેપ્ટરમાં, તો મોલાસિસમાં રહેલી ખાંડનું જળ વિભાજન આવી ગયું ને. તો એક અણુ બને છે ગ્લુકોઝ C6H12O6, બીજો અણુ બને છે ફ્રુક્ટોઝ C6H12O6. એક બન્યું ગ્લુકોઝ, બીજું બન્યું ફ્રુક્ટોઝ, અને આ શું લીધું? સુક્રોઝ. હવે આ જગ્યા પર પણ જો આ તમને કહી દીધું કે સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એવું તમને કહી દીધું, એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં થતી પ્રક્રિયા છે. હવે પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે એટલે પ્રક્રિયકના કેટલા અણુઓ ભાગ લે છે? આનો એક અણુ અને આનો એક અણુ. એટલે આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી? સીધી વાત છે કે આણ્વિકતા કેટલી? 2. આનો એક અને આનો એક. પાણીનો એક અણુ સુક્રોઝના એક અણુ સાથે ભાગ લે છે, તો આણ્વિકતા તો 2 છે. હવે જો આણ્વિકતા 2 છે તો પ્રારંભિક પ્રક્રિયા છે માટે પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ કેટલો થવો જોઈએ? 2 થવો જોઈએ. પણ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 નથી થતો. કેમ? અહીંયા પણ એ જ વાર્તા કે સુક્રોઝની કમ્પેરિઝનમાં પાણીની સાંદ્રતા ખૂબ વધારે છે, માટે પાણીની સાંદ્રતાને અચળ સ્વીકારી શકાય છે. માટે આણ્વિકતા 2 હોવા છતાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ કમ્પલસરી જે 2 થવો જોઈતો હતો તે 2 નથી થતો, અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કયો થઈ જાય છે? 1. તો આ પણ એક થઈ ગઈ આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. કેમ? કેમ કે અહીંયા પાણી આવ્યું. પાણીની સાંદ્રતામાં કંઈ બહુ ખાસ ફરક નથી પડતો. માટે આણ્વિકતા 2 હોવા છતાં નિયમ પ્રમાણે પ્રક્રિયાનો ક્રમ આણ્વિકતા 2 એટલે પ્રક્રિયાનો ક્રમ 2 થવો જોઈએ, બટ અહીં પાણીની સાંદ્રતામાં કંઈ બહુ ખાસ ફરક ન પડતો હોવાને કારણે આ પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની છે તે રીતે વર્તે છે. માટે તેને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહે છે. જે પ્રક્રિયા માત્ર ને માત્ર સુક્રોઝની કન્સન્ટ્રેશન ઉપર જ આધાર રાખે છે. આ પ્રક્રિયા માટે જો પ્રક્રિયા વેગ લખવાનું કહું તો પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ આવશે K ઇન્ટુ સુક્રોઝની સાંદ્રતાની 1 ઘાત અને પાણીની સાંદ્રતાની 0 ઘાત. એટલે એકચ્યુઅલી પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની થઈ ગઈ. બરાબર? ચાલો, તો અહીં તમારી આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા શું છે તે પૂરું થાય. એક લાઈન યાદ રાખો કે જે પ્રક્રિયા પ્રારંભિક દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયા હોવા છતાં જેનો પ્રક્રિયાક્રમ હોવો જોઈતો તો એકચ્યુઅલી 2, કેમ કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ માટે આણ્વિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ હંમેશા સમાન હોય, તો એનો પ્રક્રિયાક્રમ 2 હોવો જોઈતો હતો, બટ તેનો પ્રક્રિયાક્રમ 1 મળે છે. તો આવી પ્રક્રિયાને આભાસી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય. તેના 2 ઉદાહરણ છે, એસ્ટરનું જળ વિભાજન અને સુક્રોઝનું ઇન્વર્ઝન.
બુકમાં આપેલા આ બે ઉદાહરણ છે, તો આ બે જ ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખો. ઠીક છે, બતાવો. ચલો બસ 5 મિનિટ. આપણે જે ગુજરાત બોર્ડે આપેલું મોડેલ ક્વેશ્ચન પેપર છે જીએસસીબીનું, આ વખતનું મોડેલ ક્વેશ્ચન પેપર, તેમાં જે આ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્ક્સમાં દાખલો પૂછાયો છે અને જે દાખલો એકચ્યુઅલી આપણા ચોપડીમાં ઉદાહરણમાં 4.6 નંબરનું ઉદાહરણ છે, એ દાખલો તમારામાંથી એકાદ વિદ્યાર્થીએ મને કીધેલું હતું, તો હું ફરીથી કરાવી દઉં છું. આ દાખલો જરાક ધ્યાન આપો. મેં કીધેલું એકચ્યુઅલી કે કોષ્ટકવાળા દાખલા આપણે પછી કરીશું, આ પણ એક કોષ્ટકવાળો જ દાખલો છે, પણ એકાદ બે વિદ્યાર્થીઓની રિક્વેસ્ટ હતી એટલે આ દાખલો હમણાં હું કરાવી દઉં છું. આપણા પેપરમાં 4 માર્ક્સમાં પૂછાયો છે મોડેલ ક્વેશ્ચન પેપરમાં, અને બુકમાં ઉદાહરણ 4.6 છે. ઓકે, કયા પેજ નંબર પર છે ભાઈ? બુકમાં પેજ નંબર આ જે છે પેજ નંબર 110 ઉપર છે, પેજ નંબર 110 ઉપર. ઓકે, ધ્યાન આપજો. ચાલો, અચળ દબાણે N2O5 ના ઉષ્મીય વિઘટનની પ્રક્રિયાનું કંઈક આ સમીકરણ આપેલ છે, તમે રકમ જોઈ લેજો. જેમાં બે ક્રમ આપેલા છે કે જ્યારે ટાઈમ 0 છે તે વખતનું કુલ દબાણ છે 0.5 ATM. તો જ્યારે ટાઈમ 0 છે, સમય જ્યારે 0 છે, પ્રક્રિયાની જ્યારે શરૂઆત નથી થઈ, તો આ પ્રક્રિયા વાયુરૂપી પ્રક્રિયા જે કોઈ પણ પાત્રમાં થતી હશે તેમાં માત્ર ને માત્ર કોનું દબાણ હશે? પ્રક્રિયકનું, કેમ કે નિપજ તો હજુ બની જ નથી. તો આખી વાયુરૂપી પ્રક્રિયા જે કોઈ પણ પાત્રમાં થતી હશે તેનું જે કંઈ પણ દબાણ છે એ માત્ર ને માત્ર પ્રક્રિયકને કારણે હશે, કેમ કે નિપજ તો બની જ નથી. તો ટાઈમ ઇક્વલ ટુ 0 છે તે વખતે કુલ દબાણ છે 0.5 ATM જેટલું, અને આ વખતે નિપજ તો બની જ નથી, એટલે જે કોઈ પણ દબાણ છે તે માત્ર ને માત્ર આને કારણે છે. એ નક્કી થઈ ગયું. ઓકે, હવે જ્યારે ટાઈમ એવું કીધું છે કે આફ્ટર 100 મિનિટ કે 100 સેકન્ડ, શું કીધું છે? 100 સેકન્ડમાં સમય છે. ઓકે, તો 100 સેકન્ડ પછી કુલ દબાણ 0.512 જેટલું થઈ જાય છે. હવે જેમ સમય જશે તેમ તેમ પ્રક્રિયક વપરાશે, અને જેમ સમય જશે તેમ તેમ જેટલો પ્રક્રિયક વપરાશે એટલી નિપજ પણ બનશે. એટલે કે અમુક સમય બાદ જે પાત્રનું કુલ દબાણ હશે તેમાં પ્રક્રિયક પણ હશે અને નિપજ પણ હશે. હવે મારે ગણતરી કરવી પડશે. તો શું કરું? ધારો કે અમુક સમય બાદ કેટલો પ્રક્રિયક વપરાયો? તો કે 0.5 માંથી 2x જેટલો પ્રક્રિયક વપરાયો. સર અહીંયા 2x કેમ લખ્યું? અહીંયા ખાલી x લખતે તો ના ચાલતે? ચાલતે, પણ પછી તમારે સ્ટોક્યોમેટ્રી ગણતરીમાં તકલીફ પડતે. પ્રક્રિયાની સ્ટોક્યોમેટ્રીને સમજો કે આના 2 થી આના 2 અને આના 1 બની રહેલા છે. આના 2 થી આના પણ 2 અને આનો 1 બની રહેલો છે. તો જો હવે હું અહીંયા 1 લખીશ તો આનો 1 વપરાશે, તો આનો 1 વપરાશે, તો આનો અડધો વપરાશે. એ બધી હું કામ તમે મગજમારી કરો? એની કરતાં સ્ટોક્યોમેટ્રી પ્રમાણે જ ચાલો ને. આના 2 છે તો આના પણ 2 ને આનો 1. તો આપણે જે પ્રમાણ ઘટાડીએ છીએ તેમાં ધારો કે આનું 2x જેટલું પ્રમાણ ઘટે છે, તો આનું જો 2x પ્રમાણ ઘટ્યું તો આનું પણ કેટલું ઘટ્યું? 2x ઘટ્યું, અને આનું કેટલું ઘટ્યું? 1x ઘટશે. સ્ટોક્યોમેટ્રી પ્રમાણે આના 2 વપરાશે તો આના 2 બનશે અને આના 1 બનશે. તો આનું 2x ઘટ્યું તો આનું 2x બન્યું, તો આનું x બન્યું. સિમ્પલ. ચલો, ક્લિયર છે આટલી વાત? ઓકે, તો આ થયું તમારું ટાઈમ ઇક્વલ ટુ 100 ટાઈમ ઉપર આનું કેટલું દબાણ વપરાયું હશે અને સામે નિપજોને કારણે કેટલું દબાણ જનરેટ થયું હશે. આપણે આવી ગયું. તો હવે હું લખીશ કે P ટોટલ કયા સમય માટેનો P ટોટલ? 100 સેકન્ડ પછી P ટોટલ કેટલું છે? તો 100 સેકન્ડ પછીનું P ટોટલ છે કે જેમાં N2O5 ને કારણે ઉદ્ભવતું દબાણ પણ છે હવે, વત્તા N2O4 ને કારણે ઉદ્ભવતું દબાણ પણ છે, અને વત્તા ઓક્સિજનને કારણે ઉદ્ભવતું દબાણ પણ સામેલ છે. પહેલા કેવું હતું કે પહેલા તો કોઈ નિપજ હતી જ નહીં, માત્ર ને માત્ર પ્રક્રિયકને કારણે ઉદ્ભવતું દબાણ હતું. પણ હવે
પ્રક્રિયક અને નિપજ બધાને કારણે કંઈક ને કંઈક દબાણ જનરેટ થાય છે. પી ટોટલ P of N2O5 કેટલા છે 100 સેકન્ડ ઉપર 0.5 - 2x પ્લસ P of N2O4 કેટલા છે 2x પ્લસ P of O2 કેટલા છે x 2x કેન્સલ 0.5 પ્લસ x. આ આવી ગયું તમારું P ટોટલ. હવે આ P ટોટલ 100 સેકન્ડ ઉપર કેટલું છે રકમમાં આપેલું છે કેટલું છે 0.512 છે 100 સેકન્ડ ઉપર P ટોટલ. તો રકમ ઉપરથી હું લખીશ કે P ટોટલની વેલ્યુ 0.512 છે તો 0.5 વત્તા x 0.512 બરાબર. માટે જો x ને સૂત્ર કરતા બનાવીશ તો x બરાબર આવશે 0.512 ઓછા 0.5. કરો કેલ્ક્યુલેટર ઉપર કેટલા આવે 0.012 આવશે 0.012. આ આવ્યું તમારા x નું પ્રમાણ. ક્લિયર? પતાવો આટલું. વિડીયોને પોઝ કરો ને અહીંયા સુધી પતાવી દો. ચાલો ઓકે ક્લિયર. આગળ જઈએ. તો હવે મારે એ જોવું છે કે જ્યારે ટાઈમ બરાબર 0 હતો ત્યારે મારા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R0, સાંદ્રતા બોલો કે દબાણ બોલો, મારો પ્રક્રિયક N2O5 ટાઈમ બરાબર 0 હતો ત્યારે તેની સાંદ્રતા બોલો કે દબાણ બોલો કેટલું હતું 0.5 ATM જેટલું હતું. પણ જ્યારે હવે ટાઈમ 100 સેકન્ડનો વીતી ગયો ત્યારે મારો જે પ્રક્રિયક છે, કયો પ્રક્રિયક છે મારો N2O5, તેનું પ્રમાણ કે જેને હું R કહીશ તે કેટલું છે 0.5 ઓછા 2x જેટલું છે. તો અહીંયા હું શોધી કાઢું ને પહેલાં 0.5 ઓછા 2. અત્યારે x ની વેલ્યુ કેટલી આવેલી 0.012 આવેલી. 0.5 ઓછા 12 × 24 0.024 થશે અને આનો કરશો એટલે કેટલા આવશે 0.476 આવશે ATM. ઓકે. ક્યારે આફ્ટર 100 સેકન્ડ પ્રેશર ઓફ N2O5 કેટલું છે આ 0.476 ATM જેટલું બાકી રહ્યું હતું. કેટલું 0.5 ATM જેટલું. 100 સેકન્ડ પછી N2O5 આપણા પ્રક્રિયકનું પાર્શિયલ પ્રેશર કેટલું બાકી રહ્યું 0.476. તો 100 સેકન્ડ પછી આપણો પ્રક્રિયક છે N2O5 તેનું પ્રેશર 0.476 ATM જેટલું બાકી રહ્યું. ઓકે, બસ આ સિમ્પલ થઈ ગયું. હવે સિમ્પલ તમે કીધેલું જ છે રકમમાં કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, વેગ અચળાંક શોધવાનો છે k. તો k બરાબર 2.303/t log of R0 divided by R. 2.303/t 100 સેકન્ડ પછી log of R0 કેટલો હતો શરૂઆતમાં 0.5. ટાઈમ 0 હતો ત્યારે R0 કેટલો હતો 0.5 છેદમાં 100 સેકન્ડ પછી કેટલો બાકી રહ્યો 0.476. બસ હવે આનું સાદું રૂપ આપજો એટલે તમારો આન્સર આવી જશે. આ 4 માર્ક્સનો દાખલો છે. ક્લિયર? ઓકે, કમ્પ્લીટ. પતાવો. હવે આટલી ગણતરી કરો, આનો લોગ જુઓ, આનો ભાગાકાર કરો, જવાબ આવી જશે. અને k નો જવાબ જે કોઈ પણ આવશે તે તમારો અહીંયા સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં આવશે, કેમ કે ટાઈમ સેકન્ડમાં ચાલી રહેલો છે. અહીંયા જે કોઈ પણ તમે k શોધશો એનો જવાબ સેકન્ડ ઇન્વર્સમાં આવશે. ક્લિયર છે વાત? ઓકે, ચલો. તો આ 4 માર્ક્સનો દાખલો હતો, પતાવી દેજો આને. નેક્સ્ટ ટાઈમથી નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, હવે મળીએ.